یہ جتنا ایشو ہمیں یہ جنرل صاحب کے جانے کے بعد یہ چیزیں ایشو میرے خیال میں وہ الارمنگ اس لیے کہ فلیگ ہو گیا ایشو، اور ہم نے ایکٹیویٹیز جب دیکھی کتنا ایکٹیو ہے. لیکن پاکستان یو اے ای سعودی عربیہ ایک بلاک ہے. انڈیا کی سعودی عربیہ سے ٹریڈ ہے $27 بلین کی لازین ہر سال، پاکستان کی صرف 3.6 بلین ہے. سعودی عربیہ سے ہمارا تقریباً 5.5-6 بلین سال کا آتا ہے ایکسپیٹس کا، یو اے ای سے آتا تقریباً 5 بلین، اور اگر جس طرح چیزیں جا رہی ہیں یہ بڑا ڈراسٹکلی ریڈیوس ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہر لحاظ سے انڈینز کا وہاں پہ انفلوئنس ہمارے سے بہت زیادہ ہے. پاکستان سعودی عربیہ میں پہلا سٹرین آیا تھا جب یمن وار شروع ہوئی، اس میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو ایم بی ایس نئے آئے ہوئے تھے محمد بن سلمان، تو پاکستانی پارلیمنٹ نے انکار کر دیا کہ ہم نے ٹروپس وہاں پہ سعودی عربیہ یمن والی وار میں نہیں بھیجنے. پھر آپ کو یاد ہو جب سیکنڈ اینیورسری ہوئی اس کی کشمیر والے انسیڈنٹ کی، مودی کی، جو انہوں نے سٹیٹس چینج کیا تھا، تو تب فارن منسٹر صاحب نے ہمارے نے ایک ان کو کہا کہ جی آپ کاؤنسل آف آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کا اجلاس بلائیں اس پہ وہ سعودی عربیہ نہیں مانا. تو ہم نے کافی اس پہ سخت باتیں کی، ساتھ ہی انہوں نے ایڈ واپس مانگ لی. انہوں نے کہا پیسے دیں، واپس شروع کریں، شور مت ڈالیں. ایشو ہوا ہمارا، پھر پیکیج بھی 6.2 بلین کا تھا، وہ بھی سسپینڈ ہو گیا، آئل کا بھی فیسلٹی ساری سسپینڈ ہو گئی. اور پھر ہمیں آپ کو یاد ہوگا 1 بلین پہلا چائنا سے لون لے کے دیا. پھر ابھی یہ چیزیں چل رہی تھیں. دسمبر 2019 میں جب کوالالمپور سمٹ ہوا ٹرکی ملیزیا اور اس کا، تو پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا وہاں جا رہے ہیں. اس پہ بہت زیادہ ریاکشن آیا وہاں سے، کیونکہ یہ اب ورلڈ ڈیوائیڈ ہو گیا ہوا ہے مسلم ورلڈ ان دو گروپس کے اندر. بہرحال اس پہ پاکستان پھر بیک آف کرنا پڑا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے شاہ محمود صاحب نے بڑا سخت ایک بیان دے دیا ایک پروگرام میں، کاشف کے پروگرام میں، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب پہلے پھٹا ہوا تھا کہ نہیں اگر کرے گی OIC تو پھر ہم آلٹرنیٹ فورمز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سو تھنگس کے ایڈنگ. اور پھر سعودی عربیہ نے 20 بلین کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں کینسل کر دی، اور اب UAE نے ویزاز وغیرہ کینسل کر دی ہیں. عادل میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم تو ہر چیز کو ایونٹ ٹو ایونٹ چلتے ہیں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے، ابھی میں آپ سے بھی شیئر کروں گا ناظرین سے بھی، کتنی زیادہ اسٹریٹجک ان کی ایگریمنٹس ہو گئے ہیں. UAE انڈیا کے، UAE سعودی عربیہ کے، ملٹری کے بھی ہیں، انٹیلیجنس کے بھی ہیں، سب کچھ ہے. کیا پاکستان کو اب جو 2-3 سال سے انڈیا نے سکسیسفل فارن پالیسی کی ہے کہ ایشوز پہ ہم آئزولیٹ ہو گئے، کیا ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس گروپ کے ساتھ چلنا ہے؟ جیسے فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ آئدر اور نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آئدر اور ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مالک صاحب میرے خیال میں آپ کی سمری جو ہے وہ بہت اچھی ہے. پہلی ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے یمن کا ذکر کیا، میرے خیال میں جو بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو پروکسیمیٹ امیڈیٹ کاز ہے وہ یمن سے شروع ہوتی ہے. کہانی یقیناً بڑی ہے، جیو اسٹریٹجک ہے، دنیا میں تبدیلیاں ہیں، ان بادشاہتوں میں تبدیلیاں ہیں، پاکستان میں تبدیلیاں ہیں، اکانومی میں تبدیلیاں ہیں، لیکن اس کی جو پروکسیمیٹ کاز ہے وہ میرے خیال میں یمن سے شروع ہوتی ہے. میرے خیال میں تب بھی اور اب بھی پاکستان کا فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن وہ ایک مشکل فیصلہ تھا. اور جب آپ مشکل فیصلہ لیتے ہیں تو پھر آپ پیٹی باندھ لیتے ہیں کہ یار اب اس کے مجھے مشکل تو پڑے گی، اسی لیے وہ مشکل ہوتا ہے نا، لیکن وہ درست فیصلہ تھا. تو ایک تو اس کی وہ پروکسیمیٹ کاز بالکل درست ہے. جہاں میرے خیال میں تھوڑا سا میرے ساتھ کے اختلاف ہے، آئی وڈ سے کہ یہ جو ہے یہ حالانکہ ایک شفٹ بہت کلیئر ہے سعودی اور UAE بلاک آپ کہہ لیں اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں جو ہم آہنگی کبھی ہوتی تھی وہ بالکل نہیں ہے. اس وقت کشیدگی ہے، بالکل ایسی کشیدگی نہیں ہے کہ کانفلکٹ ہے، لیکن ہم نے اس تاریخ میں اتنی زیادہ ٹینشن ان میں نہیں دیکھی. دیٹ از ٹرو. لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ جو ہے یہ زیرو سم گیم ہے انڈیا اور پاکستان کی. میرے خیال میں ہماری طرف سے ہمیں یہ ضرور سیکھ لینا چاہیے، فارچونیٹ ہو انفارچونیٹ ہو، حقیقت ہے کہ پاکستان بھارت کو اپنے ہر مسئلے سے نتھی نہیں کر سکتا، نہ ہی مڈل ایسٹ میں کر سکتا ہے، نہ ہی امریکہ کے ساتھ کر سکتا ہے، اور میرے خیال میں کچھ عرصے بعد چین کے ساتھ بھی نہیں کر سکے گا. اور اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو مسائل ہیں وہ کوئی حل ہو گئے ہیں یا ان کو ہمیں اگنور کرنا ہے یا اسے ہم نے انڈرمائن کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو تمہیں اس کے ساتھ کٹی کرنی ہوگی، یہ آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ 1 بلین لوگوں کی بھارت کی ایک بڑی اکانومی، نہ صرف بڑی بلکہ ایک فعال اکانومی جس کی ملکوں کو ضرورت ہے.
मुल्क अगर भारत के करीब जाते हैं इसलिए नहीं जाते कि वो लेकिन पाकिस्तान से मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, एक तरफ आपको 3 बिलियन भी आपसे दिया हुआ वापस में ले लिया उन्होंने टाइम से पहले, रोल ओवर भी उसमें था, तेल की आपकी फैसिलिटी सस्पेंड कर दी, फिर उन्होंने आपसे इंडिया के अंदर यूएई और सऊदी अरेबिया मिलकर कोई 42 अरब बिलियन की सिंपली एक रिफाइनरी लगा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। आपके साथ जो सऊदी अरेबिया ने 20 बिलियन का वादा किया हुआ था इन्वेस्टमेंट का, वो भी बिल्कुल शेल्व हो गया है। आप कह रहे हैं कि ये आइदर और नहीं है, ताल्लुकात जो से उनके इंडिपेंडेंट है, आपके इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इंडिया ऊपर आ रहा है और हर लिहाज से ऊपर आ रहा है। अभी जनरल अमजद शराफ से मिलिट्री साइड की बात करूंगा तो क्लियरली हमें तो एक बड़ा क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आप अपने फैसले करें, आप किधर खड़े में हैं, अगर हमारे साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, वरना नहीं है आप। नहीं, मैसेज क्लियर है, लेकिन मैसेज क्या है? देखें, आपने जो अभी एग्जांपल्स दी उसमें जो पाकिस्तान को उन्होंने दी वो इमदाद है, जो भारत उनके साथ कर रहा है वो उनकी वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन मुमालिक को फायदा है। जो पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात होती है वो बहैसियत इमदाद होती है, और यहां हमें खुद सोचना होगा कि ये नहीं कि हमें किसकी जरूरत है, किसको हमारी जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब कहीं जंग हो, जब कहीं मसला हो, जब कहीं कुछ और हो। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। हमें ये सोचना होगा कि हम इनको क्या दे सकते हैं। शमशाद साहब, आप खत्म कर लें। जी, सिर्फ एक जुमला। आपकी $300 बिलियन की इकोनॉमी है, और एक मुल्क अगर 3 बिलियन उसमें से वापस मांग लेता है तो तहलका मच जाता है। इसका मकसद ही मैं ये कह रहा हूं क्यों होता है, इसलिए होता है कि 300 बिलियन की इकोनॉमी होने के बावजूद हम इक्तिसादी तौर पे और सियासी तौर पे अंदरूनी इतने कमजोर हैं कि हम ये शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। होना ये चाहिए कि हमारी अपनी कुव्वत इतनी हो, सियासी कुव्वत अपने अपने मुल्क के अंदर और इक्तिसादी कुव्वत अपने मुल्क में और बैरूनी, कि एक 3 बिलियन का शौक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पूरा उस पर शो करना पड़े। शमशाद साहब, ये बताइए कि हमें एक नज़र आ रहा है पैटर्न, बड़ी एग्रेसिव मिडल ईस्ट पॉलिसी इंडिया की आ गई है। मैं देख रहा था कि मोदी ने 2014 से लेकर अब तक 8 बारी विजिट किया है गल्फ को, मिडल ईस्ट को, यूएई को 3 दफ़ा, सऊदी अरेबिया को 2 दफ़ा। अभी इंडियन चीफ के जाने से पहले जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे बहरीन गए, यूएई गए। अभी टॉप डिप्लोमेट्स उनके जा रहे हैं, कतर, कुवैत, ओमान, उनकी हाई प्रोफाइल विजिट्स प्लान्ड हैं। अभी जितने हम एग्रीमेंट्स, अभी वो आर्मी के उधर आ जाएंगे, बात करेंगे, एक क्लियर मैसेजिंग हो रही है। मुझे लगता है कि हम सिर्फ रिएक्टिव टैक्टिक्स पे कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली हमारे फॉरेन ऑफिस जो सा है वो क्लियर नहीं है। और ये जो 3-4 साल से ये गेम इंडियंस की कारी थी, जैसे वो डिसइंफो लैब ने भी चीज़ें निकाली, 15 साल से उनका पूरा एक नेटवर्क निकला जिसमें डिसइंफॉर्मेशन थी, फेक ऑर्गेनाइजेशन थी। देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी, देयर इज़ अ मेथड टू मैडनेस। हम लोग सिर्फ गोली चल गई यूएन की गाड़ी पे, हम उसको लेके बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। एक गोली चलती है कि बच्ची शहीद हो जाती है, हम उसको रोना शुरू कर देते हैं। हमारा प्रोएक्टिव लगता है सोशल जो है फॉरेन ऑफिस, उसी को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं है। एक तो ये आपसे पूछना है, और दूसरा, क्या हम प्रिटेंड भी कर सकते हैं कि जैसे दुनिया इस्लामिक उम्मा 2 ग्रुप्स में नहीं बटी हुई, एक में सऊदी अरेबिया अपनी लीडरशिप बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे में टर्की लेना चाह रहा है, और हम कहें जैसे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास चॉइस है। क्या वाकई हमारे पास चॉइस है कि हम फैसला किए बगैर दोनों किश्तियों में चलते रहें? मालिक, मैंने जो पहले की गुफ्तगू है, पहले मैं उन पर कुछ कमेंट करना चाहूँगा। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बातें की हैं वो मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने वजाहत कर दी, क्योंकि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मीडिया पर इस किस्म की क़यास आराई हो रही थी कि जिस तरह जंग आज शुरू हुई या कल शुरू हुई, या सऊदी अरब और अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात आज मुनक़ते हुए या कल हुए। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने वजाहत कर दी है। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो कुछ बाहर सोचा जाता है, बिलखसूस मीडिया में जिस किस्म की बातें की जाती हैं या सोची जाती हैं, उनका सच पूछें तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि उनको अंदर की बात का इल्म नहीं होता। वो बाहर से सतह पर देखकर अपना एक माइंड फ्रेम कर लेते हैं और उससे क़यास आराई हो जाती है। ये जितना मसला है गल्फ के हवाले से, ये कल का इरप्शन नहीं है, 2 महीने पहले का इरप्शन नहीं है, 2 साल पहले का इरप्शन नहीं है।
मैं इसको 70 साल से इस मसले को इसी नौइयत से देख रहा हूँ। अब मुझे अभी याद आ रहा है कि 1968 में तेहरान में मैं था, एक जूनियर सफारतकार था। मुझे अब तक याद है प्रेसिडेंट अयूब की मुलाकात शहनशाह ईरान के साथ। उस वक्त शाह ईरान इस तरीके से बात कर रहा था कि आज उसने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काटे या कल काटे, लेकिन देखिए ये पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान को एक अपनी खारजा पॉलिसी में बैलेंस बरकरार रखना है हर सतह पर। हमारी खारजा पॉलिसी के 3-4 कांस्टेंट हैं मालिक, मैं ये भी जिक्र कर दूं। पहला कांस्टेंट तो यही है कि हमारी एक तरह से पेरेनियल क्वेस्ट फॉर सर्वाइवल है। हर चीज हमारी जो है वो हमारी उसका ताल्लुक सर्वाइवल के साथ है। और दूसरा जो कांस्टेंट है वो इंडिया के साथ जो हमारी कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है वो बदस्तूर कायम है। और ये कोई कल नहीं पैदा हुई, ये हमारी पैदाइश से पहले से है, यानी आज़ादी से पहले से है। तीसरा कांस्टेंट है हमारी एक्सेसिव रिलायंस ऑन द वेस्ट। और चौथा बड़ा कांस्टेंट जो है वो मुस्लिम दुनिया के साथ हमारी सॉलिडारिटी। और उसी का हिस्सा ये है कि हमने अरब और अजम के दरमियान बहुत एक पैरेलस जो बैलेंस है ना वो कायम बरकरार रखना है, और हमने 70 सालों में वो रखा हुआ है। और आज भी कतई नजर इसके कि आपको क्या दिखाई देता है, मैं कभी मायूस नहीं हुआ अपनी सफारतकारी पर कि हम अरबों और ईरान के दरमियान हर सतह पर बैलेंस कायम करने में कायम रहे।